In this video, I have explained what is a normalization, why we have to do the normalization, advantages and disadvantages of normalization. In this video, ನಾನು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. Data normalization. First we shall see what normalization means. Normalization is the process of removing redundant data. Redundant data in the sense repetition of values will be there. Those repetition of values should be avoided. So we can avoid the redundant data by removing them, and that will be done by using or doing a normalization process. So normalization is a process of removing a redundant data from your table. Why we need to remove the redundant data is that in order to improve storage efficiency, when we remove the repeated values, the redundant data, then the storage space will be reduced and that can be used for the other data. Therefore the storage efficiency will be increasing. Another point is the data integrity and scalability. Data integrity in the sense we can have the consistency of a data as well as the accuracy of a data can be maintained by doing the normalization. Scalability. Scalability in the sense it can be extended to a large number of applications or large number of tables we can use it. That is what actually the normalization is. The normalization is the process of removing redundant data from your table in order to improve storage efficiency, data integrity and scalability. This improvement, whatever we are going to do by performing a normalization, is a balanced against an increase in complexity and potential performance losses from the joining of a normalized tables at the query time. That means when we do the normalization, it will be increasing the complexity. It will be increasing the complexity. That means while creating a tables, it requires extra time as well as extra attention to be diverted while creating a table. For that purpose, the complexity will be increasing, and at the same time, when we join the number of tables together while writing a query, there the potential performance losses, whatever is there, that will not be present. Potential performance losses will not be present when we join a number of tables during the query time. Normalization ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ
ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈವನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ, ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೇಟಾ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. There are two goals of the normalization process. One is the eliminating redundant data. That means we'll be storing the same data in number of places, so that has to be avoided. It is, we can store in just one place, the same data can be stored in one place, and in order to store in other place also. It is the repetition of values, whatever is there, those repetitions are eliminated by just storing the data in one table. Means instead of storing a data, it's the same data in more than one table, we'll be storing in an only one table. Instead of storing in more table, we store in only one table. That is eliminating redundant data. And second goal is ensuring data dependency. It makes sense because whenever we are creating a table, we need to concentrate on creating columns of each of the table to be related with the other column. By that way we can achieve the data dependency. That means whatever the column fields we are using, that is the attributes which are using in a table, those attributes should be related to that table. For example, when we considered a department, in that it should be a department name, department number, department manager number, and it should not be a project number and a project name. Like that it should not be. The project name and project name is related with the project number, and it is not related to the project department number. For that purpose, whenever we are creating a table, in that table it should consist of only the related attributes. Both of these are very worthy goals as they reduce the amount of space a database will be consuming and ensure the data is logically stored. Data normalization ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಗೋಲ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೇಟಾನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಮ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಲಮ್ಸು ಅಥವಾ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮಿಗೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಈ ಎರಡೂ ಗೋಲ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲು ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇರುವಂಥ ಟೇಬಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ. Why we need a normalization? The main aim of normalization is to design a RDBMS. Normalization aim is designing a RDBMS
That is a relational database management system, and it should be a well designed. How we are going to design a RDBMS? By using a normalization. It is a step-by-step set of rules by which a data is put in its simplest forms, and each of the step-by-step set of rule whatever is there, it is called as a normal form. We are going to apply a step-by-step set of rules by which a data will be put in the simplest forms. ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಏಮ್. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಏಮು ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್. ಈ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್, ವೈ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್? We normalize the relational database management system because of the following reasons. Normalization ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? Why we need to do the normalization? Because of the following reasons. The first one is minimize data redundancy. ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ duplicated unnecessarily. Second is to make a database structure flexible. That means when we design a database or a table or a database structure, it should be flexible enough for the purpose of adding a new values as well as adding a rows without reorganizing the database structure. That means whenever we want to add a new value or you want to add a new row, again you need not to create a database, or again you need not to make a changes to a database. Whatever the database is there, that only it is possible to add without making any change to the structure. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೇ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೇಟಾ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. The other reasons why we have to do the normalization is the database should not suffer from any of the anomalies, and the data which is present in a database should be consistent. For that purpose, it should not suffer from any of the following anomalies. Those are insertion anomaly, update anomaly, and deletion anomaly. First one, insertion anomaly. This is going to cause due to the lack of data. All the data available for the insertion such that the null values in the keys should be avoided, and this kind of anomaly can cause a serious damage to a database. For example, when we are inserting a data, we are going to supply the values for each of the attributes. While giving the values,
you should take care that you should not give the null values for a primary key as well as for a candidate key as well as a foreign key. These should be avoided because we are going to identify the values based upon the key. For that purpose, the key value should not be given the null values, right? And if you provide a null values, then it is going to cause a serious damage to an database. For example, consider you are going to insert a value. If we give a null value for a primary key, right, and if you are not declared as a primary key, it will accept. Then for the next value again it will accept, for the next value again it will accept. But while retrieving, how we are going to retrieve? Because we are going to retrieve the data based upon the primary key value. If that itself is null, then how we are going to identify the values? For that purpose, avoid giving the null values in keys. Next one is update anomaly. It is due to the data redundancy, that is the multiple occurrence of the same values in a column, and this can lead to an inefficiency. That is, there will be no accurate answer, or consistency cannot be maintained throughout the database. For example, you might have written the project name in different tables. Similarly, employee name and the manager name you might have written in the employee table and in the department table, and again in the employee table you might have written the department manager name. If the manager has been changed, then you are going to make changes in the department table. But if you forget to make the change in the employee table, then what happens? In the department table the employee name has been changed, whereas in case of an employee table the department manager name has been not changed. This is what the not a consistent value, because here it is in the employee table the manager is different for the same department, and in the department table the manager is different for the same department. For example, computer science department, the department manager name is XYZ in the department, whereas in the employee table it is ABC. So it means it should be a same, because the department is same, then the department manager should be same, but you have forgot to make the changes, and it occurs because of the data redundancy, means the data should not be repeated. Then the third kind of anomaly is deletion anomaly, and it will lead to a loss of data for a rows that are not stored elsewhere, and it could result in loss of an vital data. For example, a certain department has been removed due to an unfunctioning, but the employee who has been working for a department, he is still present, who is working for that particular department, but the department has been closed. In that case, if you close, means if you delete the department itself, then what will be the value for the employee who is working for that particular department? So for that purpose, when you are going to delete, you need to take a measure of avoiding the loss of data for rows that are not stored elsewhere. That means if it has been not stored elsewhere, those kind of data while deleting, you need to make a careful selection of a deletion, otherwise it could result in a loss of vital data. As I told, you have deleted a department, but the employee is working for a department, his name is present and his department number has been given to the employee, but when we want to know the details of the employee who is working for that department, the department details will not be present, right? This is the deletion anomaly. Data normalization
ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಡೇಟಾ. ಯಾವುದು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನಾಮಲೀಸಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಅನಾಮಲೀಸಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನಾಮಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನಾಮಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಲೀಷನ್ ಅನಾಮಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನಾಮಲಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನಾಮಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಂದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಲ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೀಸಿಗೆ. ಕೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಕೀ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅಂಥ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದಾಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನಾಮಲಿ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನಾಮಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೇಟಾ 2 ಅಥವಾ 3 ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೆಸರು ಎರಡೂ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನಾಮಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡಿಲೀಷನ್ ಅನಾಮಲಿ. ಡಿಲೀಷನ್ ಅನಾಮಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ರೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ಅಂಥ ರೋಸ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಟಲ್ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಗಾರ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಹುಡುಕಬೇಕಾದಾಗೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು? ಡಿಲೀಷನ್ ಅನಾಮಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅನಾಮಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if the database should not suffer from any of these anomalies, then we need to do the data normalization. The other reasons why we need to do normalization are ಬೇರೆ reasons ಏನೇನು normalization ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ complex queries required by the user should be easy to handle. Any kind of complex query which has been asked, for that to write, it should be very easier for the purpose of a user to write or a handle. For that purpose we have to do the
ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೇರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, on decomposition of a relation into a smaller relation with fewer attributes on normalization, the resulting relations whenever joined must result in the same relation without any extra rows. The join operation which is performed in this order is known as a lossless join decomposition. That means if one relation has been divided into three relations, and when we join those three relations, whatever the values which are being present in the one relation, those relation values should not be lost. Such a kind of decomposition is called as a join decomposition. When we make a relation into a smaller relations, then it will be easier for the purpose of handling. For that purpose we have to do the decomposition. Because of decomposition, the database whatever we are going to design, that will be consistent and it will improve the storage efficiency. ನಾವು ಡೇಟಾನ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಬಹಳ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲಾಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ. ಇಂಥ ಜಾಯಿನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಜಾಯಿನ್ನ ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದನ್ನೇ 2 ಅಥವಾ 3 ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 3 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂತ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. The resulting relation or a table obtained on normalization should possess the following properties. What are those? Each row must be identified by a unique key. No repeating groups, homogeneous columns, and each column is assigned a unique name, etc. These are the resultant which we should get once we do the normalization. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋನ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮಿಗೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ more efficient data structure. Whatever the data structure we are going to design, that will be a very efficient one. Avoid redundant fields or columns. That means no repetition of columns are done, and as far as possible 99% we are going to reduce the redundant data. Better understanding of a data. That means it is easier for the purpose of understanding a data which is present in a database. And fourth one, more flexible data structure. That means whenever we need to add a new rows or want to add a new data values, it can be done easily without making a change to the database structure. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು
ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು 99% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಡೇಟಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ರೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ರೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ನೆಸೆಸರಿ. Ensures that distinct tables exist in when necessary. That means whatever the tables are present, those tables will be distinct. That means it will not be repeated. ಯಾವುದೇ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Easier to maintain data structure. That is easy to perform operations and complex queries can be easily handled. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ RDBMS we have created, that will be having a very close relation to the real world entities, process and the relationship. That means it is a very easier to understand. Close modeling of real world entities, process ಮತ್ತು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೇನಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ಡೇಟಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಡೇಟಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾ. Redundancy of a data, as I told, it will be avoided or completely eliminated when we do the normalization. ಡೇಟಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮೇನ್ ಏನೇನು ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ, ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೇಟಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ಡೇಟಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. These are all the advantages of normalization. These two advantages of normalization. Disadvantages of normalization. The disadvantages ಏನೇನು ಅಂದರೆ you cannot start building the database before you know what the user needs. That means until you know what exactly the user wants, you cannot design the database. You cannot design the database or you cannot start building the database until you know what the user needs. ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, on normalizing the relation to an higher normal forms, that is a fourth normal form, fifth normal form, the performance degrades. Normalization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Step by step process of making a data in a simplest form, and each step by step rule whatever is there, that is called as a one normal form. When we move to a higher normal form, that is a fourth and fifth normal form, the
database performance whatever is there, that will be degraded. That means it will become less in performance. Normalizing the relation to a higher normal forms, fourth ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ. Third one, it is very time consuming and difficult process in normalizing relations of higher degree. Higher degree normal forms ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಾರ್ಮಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. Last disadvantage is careless decomposition may lead to a bad design of database, which may lead to serious problems. That means if you are going to design a database without making a normalization, that is if you perform a careless decomposition, then you are going to design a database, but that database will be a bad, and ultimately it will cause a serious problems. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್. These are all the disadvantages of the normalization. In this video, I have explained what is a normalization, why we need to do the normalization, advantages and disadvantages of normalization. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. Gain the knowledge and rule the world.